بادل ہندوستان میرے بزرگوں دوستوں عزیز ساتھیوں اور مہمانوں، آج کی یہ بابرکت نورانی عرفانی اور پرکیف محفل ذکر آل رسول اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورضوان اللہ تعالی اجمعین، رسم قادریہ اویسیہ رضویہ کے زیر اہتمام سابقہ روایات کی طرح، کیونکہ ماشاءاللہ تقریباً یہ 12 سے 15 سال کا تقریباً عرصہ تو ہو چکا ہے۔ الحمدللہ ہمارے محترم بھائی داتا حضور کے سچے دیوانے آل رسول کے مستانے بھائی محمد پیر صاحب یہ محفل پاک سے جاتے آ رہے ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی اس محبت کو اور اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں درجائے قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس بابرکت محفل کا صدقہ نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم و آل نبی و اصحاب نبی رضوان اللہ تعالی اجمعین، اللہ تعالیٰ ان کے حال پر اپنا خصوصی کرم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی دل میں نیک حاجت آرزو تمنا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرمائے۔ صاحبزادے کے متعلق شہزادی کے متعلق اکثر عرض کرتے رہتے ہیں، بلکہ میرے جتنے بھی دوست احباب معاشرے میں بہت سارے صاحب اولاد ہیں اور اولاد کے لیے والدین کیا کوشش نہیں کرتا، ان کی تربیت کر کے ان کو جوان کرتا ہے، پالتا ہے، پھر ان کے نکاح کا معاملہ آتا ہے۔ ہر والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک جوڑا عطا فرمائے، بیٹا ہو یا بیٹی، والدین کے لیے یہی خواہش ہوتی ہے۔ تو دعا کریں اللہ تعالیٰ جتنے بھی حضور کی امتی کہ جن کی اولادیں جوان ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو نیک اور صالح جو باپ ہیں جو بیٹے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک بہو عطا فرمائے، جو بیٹی والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک جو ہے وہ داماد عطا فرمائے۔ آدمی محترم، اس ہستی کا ذکر پاک ہم کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ جن کو میرے رب کائنات جل شانہ نے اپنی لارب کتاب قرآن حکیم میں طاہر کہہ کر، پاک کہہ کر، معطر و مطہر کہہ کر رب کائنات نے قرآن پاک میں جن ہستیوں کو یاد کیا ہے۔ میری مراد میرے کریم آقا علیہ السلام کے اہل بیت اطہار، وہ اہل بیت اطہار کہ جن کے متعلق فرمان مصطفیٰ علیہ السلام ہے کہ میری اہل بیت اطہار کشتی نوح کی مانند ہے۔ میری اہل بیت اطہار کشتی نوح کی مانند ہے، جو اس نے سوار ہو گیا وہ بچ گیا اور جو اس سے دور رہا ہلاک ہو گیا۔ بالکل اسی طرح جس کو دامنے آل رسول عطا ہو گیا، جس کو اہل بیت اطہار کی نسبت عطا ہوگی، محبت اہل بیت اطہار ہو گئی، سمجھ لو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو گیا، آفات سے بچ گیا اور میدان محشر میں بھی رب کائنات کے زلال سے بچ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جن کے زلال سے رب کائنات اس کو محفوظ پر کہ جن کی عظمت کا اعلان رب کا قرآن فرماتا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کی اہل بیت، اے نبی کے گھر والوں، اے نبی کے گھرانے والوں کہ تم سے ہر قسم کی نجاست کو دور کر کے ایسا پاک کر دو، ایسا ستھرا کر دو جیسا ستھرا کرنے کا حق ہوتا ہے۔ اسی بابرکت آیت کریمہ کے تحت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ میں نے دیکھا ایک مرتبہ میرے سرتار صاحب معراج آپ تشریف لائے، حضور علیہ السلام نے یا ایھا المزمل والی چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ اچانک جاء الحسن، شہزادے حسن کی آمد ہو گئی، حضور نے ان کو چادر میں چھپا دی۔
فجال حسین، شہزادہ حسین آ گیا، کریم آقا نے ان کو بھی چادر میں لے لیا. جہاں طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ فاطمہ کی آمد ہو گئی، حضور نے ان کو بھی چادر میں لے لیا. پھر جناب مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا قدم اللہ وجہہ الکریم کی آمد ہو گئی، حضور نے ان کو بھی چادر میں دیا. اور پھر یہی اللہ تعالیٰ کی بات میں عرض کیا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے، اے اللہ یہ میری اہل بیت اطہار ہے. حضور نے یہ دعا مانگی، رب نے قرآن کی آیت نازل فرمائی. وہاں بھی محترم پتہ چلا کہ یہ 5 نفوس قدسیہ کون کون سی؟ ایک میرے اور آپ کے کریم آقا نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان احمد مجتبیٰ شب اسرا کا دولہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور مولا کائنات حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، اور سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت اماں فاطمہ الزاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ. کہ یہ 5 نفوس قدسیہ کہ جن کو میرے حضور نے اپنی چادر میں لیا اور عرض کیا مالک کائنات یہ میری اہل بیت اطہار ہے. دل میں یہ خیال نہ آ جائے کہ یہی حضور کی اہل بیت ہے تو کیا حضور کی بیوی اہل بیت اطہار نہیں؟ نانا، حضور کی اہل بیت اطہار میں حضور کی پاک بیویاں بھی شامل ہیں. ابھی آپ نے ایسا گھر دیکھا ہو کہ جس میں کہا جائے کہ ود فیملی اور بیوی کو نکال دیا گیا؟ عبداللہ کو بھی دیکھا. ود فیملی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ گھر والوں کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اہل خانہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سب سے پہلے مطلب ہوتا ہے کہ گھر کی جو خاتون ہے جس کے نام اب دعوت کا پیغام آیا ہے، اس کی جو اہلیہ ہے، اس کی جو بیوی ہے، سب سے پہلے وہ شامل ہوتی ہے. کیونکہ بیوی آتے تو گھر بنتا ہے، گھرانہ بنتا ہے. تو اس لیے میرے آقا علیہ السلام کے اہل بیت اطہار میں جہاں یہ نفوس قدسیہ جو 5 ابھی جن کا ہم ذکر کریں یہ شامل ہے، بالکل اسی طرح میرے حضور کی پاک بیویاں بھی اہل بیت اطہار میں شامل ہیں. حضور کی بیویاں بھی اہل بیت اطہار، اور یہ 5 نفوس قدسیہ بھی اہل بیت اطہار ہیں. اور یہ وہی پنجن پاک کا گھرانہ ہے کہ جن کے متعلق شاعر نے خوب کہا، فاطمہ علی اور حسین حسن، فاطمہ علی اور حسین حسن، فاطمہ علی اور حسین حسن، مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے، میرے مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے، کے گھرانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات. اور آج کے رسول کی ہمیشہ یہ خواہش ہوتی ہے کہ ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں، ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں، ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں، پھر تو ایسے گھرانے کی کیا بات ہے، پھر تو ایسے گھرانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے. حاضرین محترم، آل رسول کا ذکر عین ایمان ہے، آل رسول کی محبت عین ایمان ہے. مگر آل رسول کی آر میں اگر معاذ اللہ کوئی اصحابہ کی بے ادبی کرے یا صحابہ کی آر میں آل رسول کا منکر ہو، ہمارا ان سے کوئی تعلق ہے نہیں ہے، کوئی تعلق ہے نہیں ہے. کہتے ہیں کہ مغلیہ دور کی عظیم ملکہ نور جہاں بدعقیدہ تھی. اس نے کیا کیا؟ ایران میں خط بھیجا کہ ایران کا سب سے بڑا جو عالم ہے اس کو ہندوستان کی سرزمین پر بھیجا جائے کہ یہاں پر آ کر وہ بیان کرے گا. اور یہاں پر اہل سنت کا زیادہ زور ہے تو لوگ زیادہ
अहले तशरीह बनेंगे, शिया मजहब को फरोग होगा, तो ऐसा कुछ चोटी का आलम भेजा जाता है। ईरान की हुकूमत ने बाबियो, ईरान की हुकूमत ने बहुत बड़ा आलम दीन, उनका चोटी का आलम, उसको भेजा। अच्छा मलका ने एक और बात लीजिए, कहने लगी जब ये आलम आए ना, ये सीधा हिंदुस्तान ना है बल्कि ये लाहौर के रास्ते से होकर आए। क्यों? लाहौर की सरजमीन पर सूफिया करम और औलिया अल्लाह रहते हैं, इस तरफ से होकर आए ताकि फिर इसकी और ज़्यादा वो हैबत हो जाएगी कि ये लाहौर के रास्ते से होकर आया है, और ज़्यादा दबदबा हो जाएगा। तो ऐसा ही हुआ, शाह ईरान ने बहुत बड़े आलम दीन का इंतखाब किया और उसको ताकीद कर दी कि तूने लाहौर के रास्ते से हिंदुस्तान जाना है, हुक्म की तामील होगी। अब वो साहिब इल्म, अब वो आलिम जब लाहौर के रास्ते थे, जब वो हिंदुस्तान जा रहा था, रात हो गई तो उसने कहा चलो जहाँ पर ठहर जाते हैं। रब कायनात ने मेहरबानी फरमाई तो आस्ताना हजरत मियाँ मीर कादरी रहमतुल्लाह अलैह का नजर आ गया। रब जब मेहरबानी फरमाता है ना तो अल्लाह वालों के दर में पहुँच जाते हैं। हजरत मियाँ मोहम्मद मीर कादरी रहमतुल्लाह अलैह कादरी सिलसिले को पंजाब की सरजमीन पर सबसे ज़्यादा फरोग देने वाली ये हस्ती है। मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात, सलाम कर पूछा कि आप कौन है, कहाँ जा रहे हैं? मैं जी आलम दीन हूँ। अच्छा तो कहाँ जा रहे हैं? मैं हिंदुस्तान जा रहा हूँ आले रसूल का जिक्र सुनाने के लिए, इनका जिक्र सुनाने के लिए। वो सुननी ही क्या कि जो आले रसूल का नाम सुनकर जिसका दिल न मचल जाए, दिल खुशी से झूम न उठे। मियाँ मीर रहमतुल्लाह ने बहुत मुस्कुरा दिया, मैं यार तो आले रसूल का जिक्र करने जा रहा है। हाँ फिर मैं पहले हमें तो आले रसूल का जिक्र सुना। उसने जिक्र करना शुरू कर दिया। वो जाकिर जिक्र करता है कि आका हुसैन, आपको अल्लाह ताला ने ये शान अता फरमाई है कि जहाँ इनका मज़ार है, जहाँ इनका मकबरा है, जहाँ इनकी तुरबत है, उसके इर्द गिर्द 40-40 मील में जो भी बंदा दफन होगा, आपकी बरकत से अल्लाह ताला उसको भी जन्नत अता फरमा देगा, उसकी भी बख्शिश हो जाएगी। मियाँ मीर रहमतुल्लाह ने सुना, नजराना दिया, तो मैं ए आलिम एक मरतबा फिर जरा आका हुसैन की शान सुना दे। उसने फिर यही हदीस दोहराई, एक मरतबा फिर बार बार आले रसूल का जिक्र सुना जा रहा है, बार बार आले रसूल का पंजतन पाक का जिक्र है। क्यों? जेदा पंजतन नाले प्यारे नहीं, जेदा पंजतन नाले प्यारे नहीं, ओदे कलमे दा कोई एतबार नहीं, ओदे कलमे दा कोई एतबार। कलमा पढ़ना भी उसका कबूल होगा जो आले पाक से मोहब्बत करता है। मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह बार बार यही कहती है कि आले पाक का जिक्र बार बार सुनाता जा, वो सुनाता जा रहा है, ये अल्लाह के वली सुनते जा रहे हैं। एक मरतबा, 2 मरतबा, 10 मरतबा, 20 मरतबा, लातादाद मरतबा सुना, बार बार नजराना दे रहे हैं, आले पाक का जिक्र सुन रहे हैं, और आखिर में अल्लाह के वली इनका अंदाज ही जुदा गाना होता है, इनकी नजर ही आला होती है, और ये तबलीग भी करते हैं, इनके तबलीग करने का अंदाज ही निराला होता है। फरमाने लगे कि तुमने आले रसूल की बड़ी शान बयान की, रब तुझे जज़ा अता फरमाए, अल्लाह तुझ पर रहम करे। अब जाते जाते बस मेरा एक मसला हल करते जा, जहाँ आका हुसैन का मज़ार है, तुरबत है, जहाँ उनकी जलवागरी है, उसके इर्द गिर्द 40 मील में जो भी बंदा दफन हो जाए, अरे वो जन्नती है। बस मुझे ये बता दे कि जहाँ इमाम हुसैन के नाना जान जलवा फरोज़ है। सुभान अल्लाह यार, बड़ी आका हुसैन की ये शान है, जहाँ आका हुसैन के नाना जान का मज़ार है, आका हुसैन के नाना जान का रोज़ा बड़ा है। बता उनके कुर्बन जवान में जो दफन हो, क्या वो जन्नती होगा कि नहीं? जन्नती होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? अब वो आदमी सब खामोश हो गए। क्या हो गए? खामोश हो गए, क्योंकि उसको मानना पड़ना था कि जब आका हुसैन रज़ियल्लाहु ताला बात पर हक है, जब इनके कुर्बो जवान में 40 मील में जो भी अफराद दफन होते हैं, आपकी निस्बत की बरकत से वो जन्नती हैं, तो फिर नबी मुकर्रम
नूर मुजस्सम, शाह बनी आदम, नबियों के सुल्तान, रहमत आलमियान, अहमद मुज्तबा, जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिनकी बरकत से आका हुसैन को इज्जत मिली है, आका हसन को इज्जत मिली है, मौला कायनात को इज्जत मिली है, अम्मा फातिमा को इज्जत मिली है, सिद्दीक़ अकबर को इज्जत मिली है, उमर फारूक को इज्जत मिली है। तो उस आका के रोज़े पाक की बरकत से क्या जो आपके गुरबत जवाब में दफन है, क्या वो जन्नती नहीं होंगे? वो तो ज़्यादा जन्नती होंगे। तो उसको मानना पड़ना था। फिर सिद्दीक़ अकबर भी पक्के जन्नती, उमर फारूक भी पक्के जन्नती, उस्मान गनी भी पक्के जन्नती, कुल्लुहुम जितने भी सहाबा हैं सारे के सारे जन्नती हैं। वो खामोश हो गया और जाना चाहता था आगे, मगर आगे नहीं गया। जाना आगे चाहता था, मिसादा किया, कहने लगा इस मजहब अहले सुन्नत के पता चला कि आले रसूल की अजमत और उनकी शान बराउल बड़ा है, मकाम बुलंद व बाला है, तो मानना पड़ेगा आले रसूल को मकाम मेरे हजूर की बरकत से मिला, तो हजूर की बरकत से ही सिद्दीक़ अकबर को रब्बे कायनात ने शान अता फरमाई, फारूक को शान अता फरमाई है। तो आले पाक से मोहब्बत करने वाले हजूर के सहाबा से भी मोहब्बत कर, ताकि रब्बे कायनात भी राजी हो जाए, रब का हबीब भी राजी हो जाए। आदि मोहतरम, मेरे आका अलैहिस्सलाम की आले पाक कि जिनसे मोहब्बत करने का तरीका मेरे हजूर ने खुद बता दिया। हज़रत अबू हुरैरा हदीस पाक रावी हदीस पाक का मफ़हूम है और इसको सीरत पंजतरबा में नकल किया गया। हजूर कहीं सफ़र पर जाने लगे तो असनाए सफ़र रास्ते में अम्मा फातिमा का घर आ गया। हजूर गुजरने लगे थे कि अंदर से रोने की आवाज़ आई, कोई बच्चा रो रहा है। हजूर ने पूछा फातिमा क्या बात है? अर्ज़ किया अब्बा जान, शहजादा हसन और शहजादा हुसैन रो रहे हैं। शहजादा हसन रो रहा है, शहजादा हुसैन रो रहा है। अच्छा, एक और मुकाम पर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इसी तरह जब इमाम हुसैन पाक को रोते हुए देखा, फरमाया फातिमा, ऐ फातिमा मेरे लगते जुगर, ऐ फातिमा हुसैन को रोने ना दिया कर। अब्बा जान क्यों? फरमाया हुसैन के रोने से मैं मुस्तफ़ा को तकलीफ होती है। हुसैन के रोने से मैं मुस्तफ़ा को तकलीफ होती है। तो जहाँ पर हुजूर को कितना एनर्जी हुआ होगा, जहाँ पर हसन भी रो रहा है, हुसैन भी रो रहा है, बेटी बात क्या है? अब्बा जान घर में पानी नहीं है, प्यास की वजह से रो रहे हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम के पास एक मुस्तीजा था, क्या किया गया? बिल्कुल खाली खुश। सहाबा से पूछा भी तुम्हारे पास कोई पानी हो, कोई पानी का कतई हो? किसी के पास पानी नहीं निकला। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने देखा कि जब पानी नहीं है, किसी के पास पानी मौजूद नहीं, करीम आका अलैहिस्सलाम से ना रहा गया, फरमाया कि हसन को पकड़ाओ। शहजादे हसन को पकड़ा, गोद में ले लिया। अब प्यास बुझा कैसे रहे हैं? गोद में ले लिया। आका अलैहिस्सलाम ने अपनी वमा जंती को अनिल हवा वाली जुबान अक़दस को निकाल लिया, अपनी पाक जुबान को निकाला और शहजादे हसन के मुंह में दे दिया। शहजादे हसन ने मेरे हजूर की जुबान पूछनी शुरू कर दी। वो जुबान आला हज़रत क्या फरमाते हैं? वो जुबान जिसको सबे उनकी कुंजी कहे, उनका माना होता है हो जा। ये रब की शान है, कुन फाजा कुन। रब फरमाता है हो जा, काम हो जाता है। तो अल्लाह तो अपने सोने हबीब अलैहिस्सलाम को अपनी ज़ात का मज़हर बनाकर भेजा। अल्लाह की अता से मेरे हजूर भी जो ख्वाहिश करते हैं, जो कहते हैं, अल्लाह ताला उसको भी पूरा करके दिखा देता है। वो ज़ुबान जिसको सामे उनकी कुंजी कहे, उसकी नाफिज़े हुकूमत बेला ओ सलाम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजूर ने अपनी ज़ुबान अक़दस को शहजादे हसन के मुंह में दिया। शहजादे हसन ने मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम की ज़ुबान को छूटा। अब शहजादे हसन को कितनी लज्जत आई होगी, कितना सुरूर मिला होगा, कैसी प्यास उनकी मुझे होगी। और मुझे कहना पड़ेगा कि जिसने मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम की ज़ुबान अक़दस को चूस लिया, अरे दुनिया में क्या, उसको तो मैदान महशर में भी प्यास नहीं लगेगी। उसको मैदान महशर में भी प्यास नहीं लगेगी, क्योंकि दुनिया में रहकर अगर कोई यूसुफ अलैहिस्सलाम का दीदार कर ले, 3 महीने भूख खत्म हो जाती है। जिन्होंने जलवा मुस्तफ़ा देख लिया, जिन्होंने दीदार मुस्तफ़ा पा लिया, जिन्होंने बदुहा जैसा चेहरा देख लिया, वल्लैह जैसी जुल्फे देख ली, तो वो तो दुनिया में भी सैर याफ्ता हो गया, मैदान महशर में भी वो बंदा जो है वो सैर याफ्ता होगा। आका हसन ने हजूर की ज़ुबान को छूटा
करार आ गया, खामोश हो गए। हजूर ने शहजादे हसन को वापस किया और शहजादे हुसैन को फिर बुलाया, फिर उनको भी मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम सामने अपनी पाक जुबान घुसाई, तो उनको भी अल्लाह ने प्याज की जो है वो सारी जो थकान थी, प्याज जो थी, सब उसको मिटा दिया। करीम आका अलैहिस्सलाम सामने शहजादे हुसैन को पकड़ाया और अपने सफ़र पर रवाना हो गए। हाजी मोहतरम, ये वही मेरे हजूर की याद पाक है कि जिनकी शहादत की खबर इनकी विलादत के साथ ही शुभ मशहूर हो गई थी और तरह तरह के तरीक़ों के साथ, तरह तरह के मामलात के साथ उसका ज़हूर होता रहता था। बड़ी मशहूर बात आपने पहले भी सुनी होगी, मेरे आका अलैहिस्सलाम इमाम हसन हुसैन से प्यार फरमा रहे हैं, तो प्यार करने का अंदाज़ कुछ ऐसा है कि आप शहजादे हसन के होंठों को चूम रहे हैं, शहजादे हसन के और शहजादे हुसैन की गर्दन को चूम रहे हैं। ज़माने से हटकर बिल्कुल कायदा। दुनिया वाले औलाद से कैसे प्यार करते हैं, कोई पेशानी को चूमता है, कोई रुखसारों को चूमता है, कोई अपने बच्चों के हाथों को चूमता है, मगर यहाँ पर अंदाज जुदा गाना है। अम्मा फातिमा ये मंजर देख रही थी, हैरान होकर अर्ज़ किया, अब्बा जान, ज़माने का तो ये कायदा कानून है कि वालिदैन अपनी औलाद को प्यार करते हैं, कभी रुखसार पर बोसा दे लिया, कभी पेशानी पर बोसा दे लिया, मगर आप शहजादे हसन के होठों को चूम रहे हैं, शहजादे हुसैन की गर्दन को चूम रहे हैं। अब वजह राज क्या है? फरमाया बेटा, हसन के होठों को चूमने में भी राज है, हुसैन की गर्दन को चूमने में भी राज है। अब्बा राज क्या है? फरमाया एक वक्त आएगा जब तागूती कुव्वतें बरसरे इक़्तिदार आकर दीन इस्लाम का मजाक उड़ाना चाहेगी, मेरा शहजादा हसन अपने होंठों से जहर का प्याला तो पी लेगा, मगर इस्लाम के झंडे को नीचे नहीं गिरने देगा। इसलिए शहजादे हसन के होंठों को चूमता हूँ और हुसैन की गर्दन को क्यों चूमते हैं? फरमाया बेटा, वो वक्त भी आएगा कि जब मेरा कलमा पढ़ने वाले, मुझ पर दरूद पढ़ने वाले, नमाज़ें अदा करने वाले, कुरान की तिलावत करने वाले, वो नाम निहाल जो सरसरी तौर पर नमाज तो पढ़ेंगे, कुरान की तिलावत भी करेंगे, मगर दिल में मेरी आल का बुग़्ज़ होगा, मेरी आल पाक का दुश्मन होंगे और चाहेंगे कि दीन को अपनी ख्वाहिशात के साथ चलाना, मेरे दीन को पामाल करना चाहेंगे, मेरी सुन्नतों को मिटाना चाहेंगे। तो मेरा शहजादा हुसैन अपना गला कटाना गवारा कर लेगा, मगर दीन इस्लाम को कभी झुकने नहीं देगा, इसलिए मैं इसकी गर्दन को चूमता हूँ। तो वो वक्त भी आ गया कि जब यजीद जहीन बदबख्त बरसरे इक़्तिदार आ गया, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु विसाल फरमा गए, तो उनके बाद यजीद बरसरे इक़्तिदार आया। रात भी अर्ज़ किया था कि आका हुसैन को ये पेशकश की गई कि आप भी यजीद की बैत करें, इनकार कर दिया। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो तो रातों रात आप मदीना से मक्का की तरफ रवाना हो गए, आका हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने अकेले नहीं जाना था। ये तो पूरा प्रोग्राम था, ये पूरी वो इश्क की दास्तान थी कि जिसको आका हुसैन ने मुकम्मल करना था। घर तशरीफ ले आए, घर वालों को आकर बताया कि यजीद वो चाहता है कि मैं उसके गंदे हाथों में अपने पाक हाथ दे दूं, मगर ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि सरदाद नादा दस्त दर दस्ते यजीद हक्का के बिना ला इलाहा इल्लल्लाह। पाक हाथ कभी पलीद हाथों में नहीं जा सकते, ये सर तो कटाए जा सकते हैं, मगर ये सर झुकाया जा सकता नहीं। घर वालों को तरकीब की कि तुम रखते सफ़र बांधो, हम अनकरीब नाना जान की शहर मदीना को खैर आबाद कहकर मक्का मुकर्रमा की तरफ रवाना हो जाएंगे। वो शहर मदीना कि जिसकी फ़ज़ाओं में आका हुसैन ने आंखें खोली, जिसकी गली कूचों में आका हुसैन रज़ी अल्लाह तआला आप खेलते रहे, चलते फिरते रहे, वही मदीना तैयबा की पाक फ़ज़ाएं कि जहाँ रोज़ा मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम है, कि जहाँ सुबह शाम दिन रात 70,000 नूरी फरिश्ते सुबह हाजिर देते हैं, 70,000 ही शाम को हाजिर देते हैं। और ये वही शहर मदीना है कि जिसके मतलब मेरे आका अलैहिस्सलाम सामने फरमाया, काना दज्जाल रूए ज़मीन का चक्कर लगाएगा कुर्बे क़यामत, मगर मदीना तैयबा में और मक्कातुल मुकर्रमा में आना चाहेगा तो फरिश्ते उसको पकड़ कर उसको दाएँ बाएँ कर देंगे, ना वो मदीना शरीफ में दाखिल हो सकता है, ना वो मक्कातुल मुकर्रमा में, क्योंकि मक्का भी हरम है, मदीना भी हरम है। तो वही पाक धरती उसको आका हुसैन रज़ी अल्लाह तआला आप खैर आबाद कह रहे थे। सामान की तैयारी की गई, घर वालों ने अपने सफ़र बांधा, तो रात के वक़्त इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अपनी बहन हज़रत सईदा
طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، وہی سیدہ زینب کہ جن کی تکلیف، جن کی للکار اور جن کے صبر کو سارا زمانہ سلام پیش کر رہا ہے۔ یزید کے دربار میں، یزید کے محل میں جنہوں نے ایسی تقریر کی کہ یزید کے اوسان خطا ہو گئے، غیر مسلم آپ کی تقریر سن کر حیران ہو گئے، ارے جن کی نوازی اتنی شان والی ہے ان کے نانا کتنے شان والے ہوں گے۔ وہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، آقا حسین نے ان کو ساتھ لیا اور سب سے پہلے روضہ مصطفیٰ علیہ السلام پر حاضر ہو گئے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے روضے پر آئے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور حضور سے ایسی محبت کرنے لگے کہ جیسے بالکل میرے کریم آقا علیہ السلام کی ظاہری حیات میں حضور علیہ السلام سے محبت فرمایا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام کے روضے پاک سے پڑ گئے اور زاروں قطار آنسو بھی جاری ہے اور عرض کرتے نانا جان تیرا روضہ بڑی شان والا ہے، تیرا شہر بھی شان والا ہے، اس کی فضا بھی شان والی ہے، اس کا مقام بھی شان والا ہے، جہاں پر صبح شام رب کائنات کے نوری فرشتے حاضری دیتے ہیں، ہر فرشتے جہاں پر صفائیاں کرتے ہیں، تیرے گھر کی حفاظت کرتے ہیں، مگر حسین کے اوپر وہ وقت آ گیا ہے کہ جس سے اب تیرا یہ شہر مدینہ چھوٹ رہا ہے، میں جہاں رہوں گا تو خطرہ ہے کہیں میری وجہ سے تیرے روضہ پاک کی بے حرمتی نہ ہو، شہر مدینہ پر کوئی آفت نہ آئے، اس لیے مجھے جانا ہوگا آپ کے دین کی سربلندی کے لیے، قرآن کی عصمت کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے۔ نانا جان آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، مجھے آپ اجازت دیں تاکہ میں دین اسلام کی خدمت کرتے ہوئے کہ جس راستے میں میرا بھائی حسن گیا ہے، جس راہ میں میرے ابا مولا کائنات شیر خدا نے سر سجدے میں رکھتے ہوئے نماز ادا کرتے ہوئے جامع شہادت نوش فرمایا ہے۔ میرے چچا جناب حضرت جعفر طیار غزوہ موت میں شہادت پا گئے۔